समर्पयामि फलं निवेदयामि प्रोक्ष इदं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये वाणिज्यं समर्पयामि भोजनं समर्पयामि हस्ताभिक्षालयामि पादभिक्षालयामि आनन्दमङ्गलम् ओम धन्यवाद्रुमदा भयादुर्यो धानेने गदा ब्रह्मणोपहरते एकदेव यजमानस्ते जोददाति विश्वक्सेन भगवान् गोविन्दा ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेदहस्ताय धीमहि प्रचोदयात् अयाध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रदन्नो वरदो भवतु उत्तरेषु भगन्मङ्गलमस्तु यज्ञेन यज्ञमयिदं देवाः कर्तानि प्रथमान्यानि महिमानस्तनन्दे पूर्वे साक्षात् देवाः विश्वक्सेन प्रजातं भगवत्पादमूलं यस्य यजमानाः शिरसि धारयेत् नमो नमो भवति जायमानोऽघ्नाः ये पुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्याजं चन्द्रमास्तिरति यमायुः विश्वक्सेन अनुग्रह सिद्धिरस्तु बोल विश्वक्सेन भगवान की गट्टिगा राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम बोल विश्वक्सेन भगवान की गंगां शुद्ध्यर्थं यद्धर्मभ्युदयार्थं च एभिः श्रीवैष्णवैर्महाजनैः सह वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये आकलशे सूत्रमेत्थितं कलशं निक्षिप्य आकलशे यज्ञेषु वर्धते देवेदि गन्धोलकं पूरयित्वा देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये सिंहारभिष्टावन्तुनः आपो इत्यभिमन्त्र्या सर्वं विश्वाभूतान्यावप्राणावापप्रजवापो नमावो अमृतमावो सम्राडापो विराडापो स्मराडापो सिंहारस्यापो ज्योतिषस्यापो देवस्यापो सर्वादेवता आपो भवस्मरो देवस्य त्वेति ऊर्ध्वाग्नं भूत्यक्षिप्य देवस्य प्राणविष्णवे अश्विनो काहुभ्यः प्रभो यज्ञेषु जूतवल्लभान् प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अच्छन्द्याभानमोऽभिपृथिवी षड्यै येषां ब्रह्माद्यसामानि विप्र विश्वक्वयन्ते वनिनो न शाखा पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूताः दानवं जन्मगमहसः ओम ओम परमधामावस्य मदनुग्रहकां जय उच्यतामन्द्रसिद्धितमन्द्रशरीरो नमो नमः भगवन् सुदर्शनागच्छागच्छेत्याभाख्य सबरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः आचक्राय नमः विचक्राय नमः चक्राय नमः जालाचक्राय नमः स्वर्गञ्चक्राय नमः स्राय पटे आत्मचक्रचक्रगदा वनमालमुद्रा कलशोपरि चक्रमुद्रां दर्शयेत् सर्ववाराय श्रीमते सुदर्शनाय समर्पयामि पादयोः समर्पयामि खे आचमनीयोपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थं च अक्षदानि समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि आयने ते परायणे दूर्वारो हन्त पुष्पिणीः चक्राय नमः चक्राय नमः सूर्यचक्राय नमः ज्वालाचक्राय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि ओम मूर्धानं दिवो हरिं पृथिव्या वैश्वानरभृताय जातभक्तिम् अभिगं सम्राजपति किञ्जनानामासन्नामात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्पयामि धूपदीपानन्तरं सिद्धाचमनीयं समर्पयामि फलोपहार नैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्षामर्यज्ञा पोषणदाहारप्लावनसुरभिमृगे ओम देवस्य प्राणमदे मध्ये मध्ये वाणी उत्तरावो हस्तो प्रक्षालनं
ఓం హిరణ్యపాత్రం మగో పూర్ణం మదాది మగవ్యో సహనేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకదేవ యజమానాయుస్తేజో దధాతి. సుదర్శన భగవాన్ గోవింద. ఆవాహనాది షోడశోపదార్పయ ఆమాయితాది సుదర్శన ప్రియుగ ఉపస్థితోయో ముద్దివాన్యస్య ఏకాస్తేజో స్వామినః మనస్తమాధి సమాస్వాహ వాదయిష్యే భగవాన్ వాసుదేవో వర్ధదా భగవాన్ ప్రద్యుమ్నో వర్ధదా భగవాన్ పురుషో వర్ధదా భగవాన్ అచ్యుతో వర్ధదా శుద్ధి మంత్రాన్ సంకర్షణ శుద్ధయే ప్రద్యుమ్నస్తాచు శుద్ధయే ఆదిత్యాదప్రస్తమాత్మానం ప్రోక్షయేత్ పురాణ శ్రీ సీతాలక్ష్మణానమత్సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాహంకర్తేన పుణ్యాహంకర్మణోస్తు పుణ్యం నక్షత్రం తద్భర్గురువే నక్షత్రం కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తే కర్మణే స్వస్తే కర్మణే స్వస్తే ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి పూజా విశ్వవేదార్చో అరిష్టనే స్వస్తి బృహస్పతిర్దధాతు భవంతో బ్రువంతో కర్మ వృద్ధ్యతాం కర్మ వృద్ధ్యతాం కర్మ వృద్ధ్యతాం నమసో వసంధ్య దేవం మిత్రదేయన్నోస్తు హవిషావర్ధయంతః శరణ్యేవేవ శరదస్వమీరా ఓం భవః ఓం శుభః తచ్చంజో రావణీమయే యజ్ఞపదయే స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిరమానుషేభ్యः ఛందా అస్తుద్విపదే ఓం శాంతి 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 येन देवा पवित्रेण ఆత్మానం పురదే సదా सहस्रधारेण భావమాన్యః పరంతమా पत्यं पवित्रं శతాధ్యామగం హిరణ్మయం येन ब्रह्मविदो वय భూతం బ్రహ్మ పునీమహే सुनीति सह मामराजो సోమస్యస్యావరుణస్య వీక్ష్యా राजा प्रवृणाभिप्रातो జానవేదామూర్జయంత్యాపునాదో సాధకాస్తాన్ దర్పాన్ గృహీత్వా దానవనగో పరివిన్యస్య సార్థ్యమర్ఘ్యపాత్రం కనకవామ పార్శ్వే విన్యస్య కనకజలం అర్ఘజలే సించనాథశాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు ఈశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్టనసమస్తు ఆగ్నేయామిత్పాపం తత్ప్రత్యహతమస్తు సర్వసంపదస్తు సర్వశోభనమస్తు ఓం శతధార సహసారమక్షిత్రమక్షయం భగవంతం వాసుదేవం పురాదు స్నానానుదేశానుదాశ్రవాహు వరిణ్యనామా విరజాంసి నామా భ్యో నమస్తే మధుసూదనాయ తత్రాభిమానం ప్రయుజ్యంతం సాక్ష్యాంసి దేవో వాసుదేవో సంకరణో మాత్రయదాద్ ప్రతీచ్యాం ప్రద్యుమ్నో మాత్రయదాద్ ఉదీచ్యాం అనిరుద్ధ మాత్రయదాద్ ఊర్ధ్వాయాం గదాధరో మహావృజో మార్చయదాద్ అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. ఇది ఏతేభ్యః
భక్తేభ్యः వైష్ణవేభ్యः వైష్ణవేభ్యः నానాగోత్రేభ్యः నానాగోత్రేభ్యः నానానామభ్యः నానానామభ్యः స్వస్తి స్వస్తి వాసుదేవ వాసుదేవ పుణ్యాహ వాచన పుణ్యాహ వాచన మంత్రజప మంత్రజప కర్మణి కర్మణి మమ మమ మనసి ఉత్సాహ అపరిమిత అపరిమిత హిరణ్యం హిరణ్యం తుభ్యమహం తుభ్యమహం సంప్రదదే సంప్రదతే నమః నమః ఓం శుచేవ హవ్యామరుతశ్చ నాగం శుచగంహినాం యద్భరగం శుతిభ్యః అపాయంచ జన్మానశ్చ యత్పాదకాః అగ్నిశ్చుతి ప్రదదమశ్చుతిర్విప్రశ్చుతిః కవిః ఉదగ్నేషుతయస్తవ శుక్రాభ్రాజంద ఈరదే జ్యోతిర్జయః. శ్రీ సీతాల రామచంద్ర స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా సకల విఘ్నములు రాకుండా ఉండడానికని మొట్టమొదట శ్రీ పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా జరిగేటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవంలో ఈ రెండవ రోజు స్వామివారికి జరిగేటువంటి బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా తిరు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా విశ్వక్సేన యొక్క ఆరాధన జరిగింది. యస్య ద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్యదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే అని విష్ణువుని ఎవరు గనక ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళకి విఘ్నములు ఎక్కడవయ్యా అని చెప్తున్నారు. అలానే ఆ విష్ణువు యొక్క సేనా నాయకుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఇక్కడ మంత్రపూతంగా ఆవాహన చేసుకొని వారి యొక్క అక్షంతలు స్వామి యొక్క పాదాల దగ్గర ఉంచి ఆ అక్షంతలన్నీ కూడా యజమానులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికి తరఫున కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరి మీద ఆ శిరస్సులో అక్షంతలు ఉంచి తర్వాత పుణ్యాహ వాచనాన్ని జరిపించారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేద పండితులు. పుణ్యాహ వాచనము అంటే ఈరోజు శుభమైన రోజు అగుగాక అని వేదములో ఉండేటువంటి అనేక శుద్ధి మంత్రములతోని ఆ కలశంలో ఉండేటువంటి సుదర్శన స్వామి మైకులు సమర్పిస్తున్నారు. శుద్ధి మంత్రములతోని ఆ కలశములను జన్మాన్ని శుద్ధి చేసి స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో వినియోగించేటువంటి ప్రతి ద్రవ్యముని కూడా శుద్ధి చేస్తారన్నమాట. మన ఎక్కడి నుంచో షాపు నుంచో పండ్లో కాయో పుష్పమో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి తీసుకొచ్చాం కదా, అది ఎంత శుద్ధి ఉందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవంలో వినియోగించేటువంటి ప్రతి ద్రవ్యమును శుద్ధి చేస్తాం. అలాగే మనందరం కూడా అనుకుంటాం ఏమని, స్నానం చేసిన వెంటనే మనం చాలా క్లీన్ అని మనం అనుకుంటాం, శుద్ధి అని అనుకుంటాం. స్నానం చేసిన వెంటనే శరీరం మాత్రమే శుద్ధి అవుతుంది. ఓన్లీ బాడీకి ఏం క్లీన్ నాది ఇన్సైడ్ కదా, నేను అందరికి తెలుసు బాగా. ఒక శరీరం మాత్రమే శుద్ధి అవుతుంది. మరి లోపల మనసు ఇక్కడే ఉండాలి కదా. మనం ఇక్కడే స్వామివారి యొక్క దేవస్థానంలో కళ్యాణ మహోత్సవంలో బాడీ మాత్రం ప్రజెంట్ ఇక్కడే ఉంది. కానీ మైండ్ ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఏ సినిమా హాల్కో లేకుంటే షాపింగ్ మాల్కో వెళ్తే నష్టమేంటి. కాబట్టి అలా ఉండాలని వీల్లేదు. శరీరము ఇక్కడే ఉండాలి, మన మనస్సు ఇక్కడే ఉండాలి. అక్కడ స్వామి మధ్య మధ్యలో చెప్పించేటువంటి భగవంతుడి యొక్క నామ సంకల్పములన్నీ కూడా చెప్పాలి. కాయేన వాచ మనస త్రికరణ శుద్ధిగా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనము జరుపుకోవాలి. దానికోసమని మంత్రపూతమైనటువంటి ఆ పుణ్యాహ జలములని ఇక్కడ మనందరి మీద శుద్ధి చేయడానికని చల్లారన్నమాట. దానివల్ల త్రికరణ శుద్ధి ఏర్పడుతుందన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముఖ్య ఘట్టములైనటువంటి రక్షాబంధనాన్ని స్వామివారు ఇక్కడ ప్రారంభిస్తున్నారన్నమాట. దానికి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం ఎందుకయ్యా అంటే ఇది జగత్ కళ్యాణం కోసమే ఈ కళ్యాణాలు. అట శ్రీయాదిదేవీనాం స్వామి గ్రహణం ఉత్తమం. అన్నిటిటువంటి పూజల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి
పూజ ఏమి అంటే స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవమే అన్నిటికీ ఇంకా ఉత్తమమైనటువంటి పూజ అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు దీనికి అంటే ఆయుర్వృద్ధికరణం పుత్రశ్రీ కీర్తివర్ధనం, అందరికీ చక్కటి సంపూర్ణ ఆయుస్సు రావడానికి, కీర్తి రావడానికి, యశస్సు రావడానికి, అన్ని రకములైనటువంటి సంపదలు రావడానికి. మనకి సంపదలు అనగానే ఏం గుర్తొస్తాయంటే బాగా పైసలు ఉంటే సంపద, బాగా ధనవంతుడైతే 10 కార్లు, 10 బిల్డింగ్లు, 10 ఎస్టేట్లో ఉంటే, అధికారంలో ఉంటే మేమే చాలా అత్యంత ఉన్నతం శ్రీమంతులం అని అనుకుంటారు. అది కాదు. అనుకూలమైనటువంటి భార్య రావడం, లేకుంటే భర్త రావడము ఒక సంపద. అనుకూలమైనటువంటి పుత్రుడు పుత్రిక రావడము అనేటువంటి ఒక సంపద. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఒక సంపద. అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ ప్లేట్లో, అన్ని సిద్ధం చేసి పెట్టారు. కానీ ఆ తినడానికి ఉండాలి కదా, అది కూడా ఒక సంపద. ఆ తిన్నది అరిగించేటువంటి శక్తి ఉంటారు కదా, అది కూడా ఒక సంపద. ఇచ్చేటువంటి మనం ఎంత పెద్ద ఎస్టేట్ బిల్డింగ్ కట్టుకున్నా దాంట్లో ఇలా ఇంటికి రాగానే మన గట్టి మీద ఇలా పడుకోగానే కళ్ళు మూసుకోగానే వెంటనే నిద్ర రావాలి, అది కూడా ఒక సంపద. దానికి 10 స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోక్కర్లేదు. అలాంటి ఇవన్నీ కూడా సంపదనే. భగవంతుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఇతరమైనటువంటి విషయములన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఆయన మీదే దృష్టి ఉండడం ఇక్కడ చేయాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి పని అన్నమాట. ఈ రక్షాబంధనాన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఈ జగత్తునంతా రక్షించేటువంటి సీతారామచంద్ర స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ ఆయుర్వృత్కరణం పుత్ర శ్రీ కీర్తి వర్ధనం అనేటువంటి అన్ని కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో జరుగుతాయని, లోక క్షేమం కోసమని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం కలలుగన్నటువంటి అయోధ్య పురవాసినైనటువంటి శ్రీ రామచంద్ర స్వామి యొక్క ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి ఆ రాముడి యొక్క దేవాలయాన్ని మనం నిర్మించుకున్నాం. దానికన్నా ముందుగానే మన ఇక్కడ కూకట్పల్లిలో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర వారికి మరొక విశేషం ఉందన్నమాట. నువ్వు అయోధ్యకి రాకముందే ఆయన అనేకమైనటువంటి ముస్తాబైనటువంటి ప్రాకార నిర్మితమైనటువంటి నూతన ఆలయంలో తను కూడా ఆయన కన్నా ముందుగానే ఇక్కడ వేయించేసి ఉండడం ఒక విశేషం అన్నమాట. అమ్మవారి యొక్క సంవత్సరం, జన్మ సంవత్సరం సీతాదేవిది క్రితం సంవత్సరం అయితే శుభకృత్ అయితే, ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క ఈ నూతన ఆలయంలో ఒక అయోధ్య ఒకటే కాదండి, అనేకమైనటువంటి దేవాలయాలు కూడా మనకి రావడం. ఆ సంకల్పంతోనే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ రాముడు ఉండేటప్పుడు ఎలాంటి రాజ్యాన్ని మనమందరం కూడా చూడలేదప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు రాముడు పరిపాలించాడ ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు? 10,000 సంవత్సరాలు. దశవర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష శతాని 10,000 సంవత్సరాలు ఈ భూభాగాన్ని ఎలా పరిపాలించాడో అలాంటి రామరాజ్యమే మనకు కావాలి. ఇంకా ఇతర రాజ్యాలు మనకు అవసరం లేదని, అలాంటి రాముడు అంటే ధర్మం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే భగవంతుడు ఉంటాడు, ఎక్కడ భగవంతుడు ఉంటే అక్కడే జయం ఉంటుంది అని చెప్తారు మనకి. అలా ఆ రామరాజ్య స్థాపన కోసం మన చేతి నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి అనేక ప్రాచీన సంపదలైనటువంటి మన దేవాలయములు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ క్షేత్రంలో ఉన్నాయో ఆ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఆలయములు, మందిరములు మనకి కావాల్సినటువంటి ఆ పరంపర సంపద, ఆ సంపదలన్నీ చక్కగా చేకూర్చాలి. దానికి ధార్మికమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి పరిపాలకులు మనకి రావాలి అనేటువంటి సదుద్దేశంతోనే లోకమంతా కూడా శ్రీ రామచంద్ర స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని గ్రామ గ్రామంలో విధించిన ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇదే సమయంలో ఇదే ముహూర్తానికి జరుపుకోవడం చాలా విశేషం అన్నమాట. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా పుట్టేటువంటి ఈ రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని స్వాములు ప్రారంభిస్తున్నారు. అధశ్రియాది దేవీనా పాణిగ్రహణముత్తమం ముహూర్తే దేశికోత్సవః బృహద్దేవస్య దేవ్యాశ్చ పత్న్యాః సర్వకౌతుకం తస్యాయం ప్రయోగః ఉత్సవ దినాదారభ్య శ్రీ శ్రీ రామచంద్ర స్వామినః
पूर्णपात्रे प्रातारमिति मध्ये अष्टदलपत्रं विलिख्य हरे हरे सुरमिन्द्रम् शक्रं पुरोहोतमन्त्रं स्वस्तिनो मगधात्मिन्द्रः षष्ठदलेषु विमलाग्निनस्तनिक्तीनावाहये विमलायै नमः विमलायै नमः दर्शन्यै नमः यायै नमः यै नमः लक्ष्मी नमः पुष्यै नमः पुष्यै नमः चक्ररूपाण्याभाद्या भगवदेवतायै श्री नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुभद्रे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीं प्रियै नमः ॐ श्रां हृदयाय नमः श्रीं कृते स्वाहा ॐ जगाय निर्णयोजाय हुं श्रं नेत्राभ्यां कौशलसहायवद पद्मनाभो नमः मुद्राप्रदस्य रक्षादूतदेवताभ्यो नमः एते गन्धाक्षरपुष्पधूपाभरणाभ्यलङ्काराः सर्वोपचाराः ॐ नमो भगवते अनन्ताय क्षीरमुदार्णवदायिने भोगवर्यङ्गाय वाहनाय प्रद्युम्न अनिरुद्धाय कीर्तनरः सुसिंह त्रिविक्रम राम 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 कृष्णवर प्रदमोऽस्तु ते नक्षत्रग्रह भद्रेण कलया भस्मी गुरु सहस्रार सर्व मुख्य ब्रह्मनाथबाहो जय जय विजय विजय अनंतापराधिक अप्रतिहत सहस्रनेत्र प्रज्वल प्रज्वल ज्वलज्वल विश्वरूप मधुसूदन महापुरुष वैकुंठ नारायण सर्वनाथ प्रबंधन सर्वासुरोच्चारण सर्वयंत्र प्रबंधन सर्वदुःख प्रबंधन सर्वभूत नमस्कृत सर्वभूतावकर्षण जनार्दन नमोस्तुते रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः एते गन्धाक्षरपुष्परूप आभरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचाराः जगद्रक्षण కారణభూతులైనటువంటి శ్రీ రామచంద్ర స్వామికి అలానే సీతా అమ్మవారితోనూ మొట్టమొదటిగా రక్షాబంధనాన్ని ఇక్కడ ప్రధాన అర్చక స్వాములు స్వామికి అమ్మవారికి కంకణ బంధనాలు చేస్తున్నారు. మంగళవాద్యం कन्यादातानि यथा प्रपदे
అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా యజ్ఞోపవీత ధారణ జరిగింది. రెండవ యజ్ఞోపవీత సువర్ణ యజ్ఞోపవీత ధారణాన్ని ఆయన చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు స్వామి తన కోసమని మంచి కన్యకని ఇష్టమని సద్బ్రాహ్మణుని అక్కడ పంపించారు. వాళ్ళు వెళ్ళి స్వామివారి యొక్క గోత్రనామాన్ని అమ్మవారి యొక్క గోత్రనామాన్ని ఉచ్చారణ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. స్వామి అమ్మవారి యొక్క గోత్రనామాలు ఇక్కడ చదువుతున్నారు. అందరూ చక్కగా శ్రవణం చేయండి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నాసిష్ఠమైంద్రావరుణ కౌండిన్యజయ ప్రబలాంబిక ప్రతిష్ఠగోత్రోద్భవస్య నాభాగర కర్మణోమస్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. మన స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా మన యొక్క ప్రియతమ నాయకులు టీఆర్ఎస్ నాటినటువంటి శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు స్వామివారి కళ్యాణ సేవార్థం చేస్తున్నారు. వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మన యొక్క దేవాలయంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ పట్టాభి సీతారామకృష్ణ స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా స్వామివారి సేవకి విచ్చేస్తున్నటువంటి శ్రీమా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ప్రతిష్ఠమైత్రావరుణమౌల్యన్యగ్రహాయ ప్రవరాన్విత ప్రతిష్ఠగోత్రోద్భవస్య నాథానాథాయ కోణపౌ నత్రే సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ప్రతిష్ఠమైత్రావరుణమౌల్యన్యగ్రహాయ ప్రవరాన్విత ప్రతిష్ఠగోత్రోద్భవాయ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. మైత్రావన్న కౌండిన్య త్రియాన్య ప్రబలాన్విత వశిష్ఠగోత్రోద్భవాయ మహావిష్ణు స్వరూపిణే రామచంద్ర స్వామినే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. గౌతమగోత్రోద్భవస్య స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణోనప్రీం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరధాయాశ్చ గౌతమత్రయా ఏకప్రవరాన్విత గౌతమగోత్రోద్భవస్య స్వర్ణరోమ మహారాజవర్మణః పౌత్రీ. చతుస్సాగర పర్యంతం మహాదేవేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరధాయాశ్చ గౌతమత్రయా ఏకప్రవరాన్విత గౌతమగోత్రోద్భవస్య శ్రీరత్నవంశోజాతస్య జనక మహారాజవర్మ పుత్రీ. త్రిభువనాధీశ్వరీ సత్యస్వరూపిణీ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరీ శంకరం శంకరీగా నిరువంశోద్ధవీ సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణీ శ్రీసీతారామీ కన్యా సామ్రాజ్యకేశ్వరి ఆశీర్వాదం కొయ్యాలి. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం రాజ్యం రాజ్యం మహారాజ్యం
సదరం దీర్ఘమాయు ఆగతాయవరాయ ఆసనార్థం ఉదగత్రం పూజ్యం దద్యాత్ అయంతే విష్ఠరో విష్ఠరో విష్ఠరః. ఇప్పటిదాకా స్వామి అమ్మవారి యొక్క గోత్ర నామాన్ని ఉచ్చారణ చేశారు. వశిష్ఠ గోత్రమద అంటే సూర్య వంశానికి సులభుడైనటువంటి విశ్వాసులందరికీ కూడా సులభుడైనటువంటి వశిష్ఠుడిని గోత్రముగా కలిగినటువంటి రామచంద్ర స్వామి అంటున్నాం. ఆదిత్య కౌండిన్య అనేటువంటి 3 ఋషులు కలిగినటువంటి వశిష్ఠ గోత్రంలో స్వామి ఉద్భవించాడని చెప్తున్నారు. అలాగే మహారాజ కర్మణ యొక్క మున్మనుడుగా, అలాగే రఘు మహారాజు యొక్క అజమహుగారి యొక్క మనవడిగా దశరథ మహారాజు చక్కటి యజ్ఞాన్ని చేస్తే ఆ యజ్ఞగుండం నుంచి పుత్రకామేశ్వరి యాగాన్ని ఆయన అందరిస్తే ఆ యజ్ఞగుండం నుంచి యజ్ఞమూర్తి ఆవిర్భవించి ఆయనకి ప్రసాదాన్ని ఇస్తే అలా ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత సంతానం కలిగిందట. పుత్ర సంతానమే కలిగింది. చేసినటువంటి పుత్ర సంతానాన్ని ఇచ్చారట. విష్ణు చెరు నక్షభాగం అంటారన్నమాట. అంటే 4 భాగాలుగా విష్ణుమూర్తే, ఒక భాగము రాముడిగా, ఒక భాగం ఆదిశేషుడుగా, లక్ష్మణస్వామిగా, భరత శత్రుఘ్నుడుగా, ఇలా 4గురుగా ఆయన అవతారం చేశాక త్రేతాయుగంలో. అలా ఉన్నటువంటి స్వామి ఇక్కడ దశరథ కుమారుడు దాశరథిగా మనం కీర్తిస్తున్నాం అన్నమాట. అలాంటి దాశరథి అయినటువంటి శ్రీ రామచంద్ర స్వామి ఇక్కడ కళ్యాణం చేసుకునేటువంటి వరుడు అనేటువంటి విషయాన్ని కట్టేశారు. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క గోత్ర నామ విశేషాన్ని అందిస్తారు. వచ్చిండు కదా. ఆంగీయక అయాస్య గౌతమ అనేటటువంటి ఋషిత్రయంలో ఉద్భవించినటువంటి గౌతమ సగోత్రంలో అమ్మవారు ఉద్భవించగా స్వర్ణరూప మహారాజు గారి యొక్క మునిమనమరాలుగా, సరస్వరూప మహారాజు గారి యొక్క మనమరాలుగా, భజవంశపావనుడైనటువంటి జనక మహారాజు గారి పుత్రికగా త్రిభువనాధీశ్వరి అయినటువంటి పద్మస్వరూపిణి అయినటువంటి చంద్రవంశములకు ఒక దీపములుగా ఉద్భవించినటువంటి సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి అవతారమైనటువంటి శ్రీ సీతాదేవిని ఇక్కడ వధువుగా అంగీకరించారు స్వామివారు. అలాంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో వచ్చినటువంటి వరుడైనటువంటి ఆ మహావిష్ణువే ఇక్కడ రాముడిగా అవతరించి వచ్చినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి వరుడికి ఒక గర్భ ఆసనాన్ని కూర్చొని, అయ్యా స్వామి ఈ వేదిక మీద ఇక్కడ మీరు వేయించేసి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని స్వీకరించాలి అని ప్రార్థన చేశారన్నమాట. ఆయనకి వేద పండితులు సామ్రాజ్య భవ అనేటువంటి మంత్రములలోని ఆయనకి చక్కటి ఆశీర్వచనాన్ని కూడా అందజేశారు. తర్వాత స్వామికి మన వివాహాల్లో కూడా, మన ఇళ్లలో జరిగే వివాహాల్లో కూడా అల్లుడి గారి యొక్క కాళ్ళని కడిగి కన్యాదానం చేయడం అనేది మనం చూస్తుంటాం. అంటే వయస్సులో పెద్దవాడు ఎవరు మామగారు, పిల్లలిచ్చేటువంటి మామగారు మన వయస్సులో, అల్లుడి కన్నా వయస్సులో చాలా పెద్దవాడు. అలాంటి పెద్దవారు కూడా ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా, అది మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మన కొడుకే కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అక్కడ అల్లుడుగా వచ్చేటువంటి ఆ ఎవరు కనుక కన్యా దానం చేస్తున్నారో ఆ అల్లుడినే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా భావించే అక్కడ ఆ కన్యాదాత ఎవరుంటారో అమ్మాయి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ పాద ప్రక్షాళన కాళ్ళు కడుగుతారన్నమాట. అలానే ఇక్కడ జనక మహారాజు కూడా ఆ వయస్సులో చిన్నవాడైనటువంటి రామచంద్ర స్వామికి పాద ప్రక్షాళనము జరుగుతుందన్నమాట. అది మామూలు పాదం కాదండి. ఆ పాదము ఒకసారి ఇలా తగలంగానే బ్రహ్మ కలిగినటువంటి పాదం మొట్టమవుతారు. అలాంటి మహాపాదమని, అలాంటి పాదం ఇక్కడ రామచంద్ర స్వామి యొక్క రామాయణంలో చూసుకుంటే ఆయన పాద ధూళి చోటిన వెంటనే అహల్య యొక్క శాపములన్నీ కూడా
పదామంతరం యథా పూర్వ రూపాన్ని పొందినటువంటిది అలాంటి విక్రమైనటువంటి స్వామి యొక్క నామ పాదము. అలాంటి ఆ పాదాన్ని పాద ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు. చక్కగా దర్శనం చేసుకోవడం అదుగో సీతారాముడు అంటూ మనం స్తుతించి ఈ కుటుంబపల్లిలో వెంకటేశ్వర ఉన్నటువంటి సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క ఆలయం దాకా తోడుకొని వచ్చాం. మరి అలా తోడుకొని వచ్చినటువంటి ఆ సీతారామస్వామికి ఇప్పుడు మధుపర్కాన్ని ఇచ్చి అదుగో ఆ స్వామి మహాస్వామి అని అంగీకరింపజేసుకొని మనము తీసుకువచ్చినటువంటి ఆ పట్టు మధుపర్కములను స్వామివారికి సమర్పిస్తూ అలానే స్వామివారికి పెరుగు బెల్లము అనేటటువంటి మధుపర్క ద్రవ్యాన్ని సమగ్రంగా అభిమంత్రించి స్వామివారికి ఇచ్చారు. అయ్యా ఇదిగో మేము ఇచ్చినటువంటి వస్త్రములను మీరు స్వీకరించము, అలాగే మేము పెట్టినటువంటి పదార్థముల మధుర పదార్థములు స్వీకరించి నీవు పూర్తిగా మా మానవుతము అని చెప్పేసేసి ఆ స్వామివారిని ప్రార్థించుకుంటూ ఇప్పుడు అయోధ్య రాముడు మా రాముడు మా తారక రాముడు అని చెప్పేసేసి ఆ స్వామివారిని కీర్తిస్తూ ఆ స్వామివారికి మధుపర్క ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. వేదవిధి బ్రాహ్మణే వదంతే తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్యో యుగే యుగే నమస్కృత్యాత్మస్వేరక్యేతయే వేదో ఏవ దేవతా ప్రేణాదే ఆచారంతరాజాయ సర్వస్తోమోదిరాజ్యోత్తమః శాస్త్రే సర్వస్య నిత్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి శతమేర్ఘమాయుర్మృతయేనావస్థయంతే శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి సంభవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతపతి శతమేర్ఘమాయో భవతి అస్తేజమానశ్చత్రీ ఉపాసిత హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న గత పరివార సమేత రామచంద్ర స్వామి దేవతాత్మరామ సిద్ధి ద్వారా రాజద్వారే రాజముఖే సకల కార్యాణే ప్రాప్యే హస్తో తథాస్తు. యువం వస్త్రానికి నూతన వస్త్రాన్ని జగ్యాత్. ఇప్పుడు
కాళ్ళు కడిగిన వెంటనే మధుపర్క వస్త్రాలని స్వామికి అమ్మవారికి కూడా సమర్పిస్తున్నారన్నమాట. నూతన వస్త్రములని ఇచ్చేటువంటి ఆ మధుపర్క వస్త్రములకి ముందుగా ఒక మధురమైనటువంటి పదార్థమును ఇస్తారు. పెరుగు, తేనె, చక్కటి ఆవు పాలని చక్కగా కలిపి వాటిని ఆ పదార్థాన్ని స్వామికి అందజేస్తున్నారన్నమాట. ఆ మధుపర్కంతో పాటు మధుపర్క వస్త్ర యుగ్మాన్ని కూడా అమ్మవారికి స్వామివారికి కళ్యాణ వస్త్రమని అలంకరింపజేస్తున్నారన్నమాట. ఆ మధుపర్కాన్ని ఎందుకయ్యా ఈ మధుపర్కాన్ని సమర్పించడము అంటే ఆ కన్యా జాతలకు ఎవరు కనుక ఉన్నారో వాళ్ళు, అలానే కన్యను స్వీకరించేటువంటి వరుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉపవాస దీక్షలో ఉండి ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కన్యాదానాన్ని చేయాలట. కాసేపుగా ఉండేటువంటి మా స్వామి సుకుమారుడు, అతి సుకుమారుడు కదా, రాజపుత్రుడు కదా. మరి అలా ఉండేటట్టయితే అసలే ఎండాకాలం చైత్రమాసం 40 ప్లస్ ఎండలో మనం అందరం కూడా ఉన్నాము. స్వామి కూడా అట్లనే వేయించేసి ఉన్నారు ఇక్కడే. అలా ఉన్నటువంటి సమయంలో మరి ఆయన కళ్యాణ మహోత్సవం దాకా ఆయన నీరసంగా లేకుండా ఉండాలి కదా. కాబట్టి అలాంటి పెరుగులో చక్కటి తేనెను కలిపి ఆ పదార్థాన్ని మధుపర్క పదార్థాన్ని స్వామికి అమ్మకి అందజేశారు. అలానే నూతన వస్త్రములను కూడా అలంకరింపజేశారన్నమాట. ఇలాంటి ఈ సమయం తర్వాత చక్కటి గోపూజ జరుగుతున్నది ఇక్కడ. చరణం పరిగ్రహం మాతా జై శ్రీమన్నారాయణ. మీ అందరికీ కూడా మీ అందరి దగ్గర కూడా కంకణాలు వస్తున్నాయి. ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఎడమ చేతికి ధరించండి, పక్కవాళ్ళు కప్పం తీసుకొని, మగవాళ్ళు కుడి చేతికి ధరించాలి. కంకణాలు ఓన్లీ కళ్యాణం వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వండి, అందరికీ కూడా వస్తాయి, ఎవరు కూడా తొందరపడకూడదు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం సర్వదార్థం భూతం సాగరాట్ పరమనిష్ఠాదివస్యదేశీయ ధర్మఊర్ధ్వ ఓం కల్పయదా. స్వామివారికి మనకు కూడా మధుపర్కములు, మధుపర్క వస్త్రాలు సమర్పించారు. మనము ఏదైనా పెళ్లి వరుడికి కట్టంలాగా వేయాలంటే చాలా రకాలుగా ఎన్నో ఇస్తూ ఉంటాం. కానీ అలా పూర్వకాలంలో స్వామి పేరుగా కొన్ని గోవులన్నిటిని కూడా ఊళ్ళల్లో, అంటే గో సంతతి పెరగడానికి, గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు అన్నట్టుగా గోవు బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడైతే శుభంగా ఉన్నారో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పరిసరాలన్నీ కూడా చాలా సుభిక్షంగా ఉంటాయన్నమాట. అలా స్వామివారి కళ్యాణంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు కూడా ఒకరిలో ఆ ఆవుని అభినందించుకొని వాటన్నిటినీ కూడా మన గ్రామంలోకి వదిలివేశారన్నమాట. ఇప్పుడు కళ్యాణంలో ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టము మంగళ అష్టకములు, ఆ తరువాత మహాసంకల్ప పఠనము జరుగుతుంది. కావున కళ్యాణంలో పాల్గొన్నటువంటి వారు కూడా మాట్లాడకండి, కంకణాలు ఇచ్చేటువంటి వారు కూడా మాట్లాడకండి. మాట్లాడకుండా శ్రద్ధగా జరిగేటువంటి కళ్యాణాన్ని మొత్తం కూడా వీక్షించండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. కన్యాదానం ప్రారంభమవుతుంది. కన్యాదానంలో అనేకమైనటువంటి దానములన్నీ కూడా స్వామి పేరు చెప్తూ చేస్తూ ఉంటాం. గోదానమని, భూదానమని, హిరణ్యాన్ని, కాలగ్రామ దానమని. దీన్ని మనం చేయలేకపోయినా కానీ మనకు అనుకూలతగా ఉండేటువంటి హిరణ్యము మీ అందరి దగ్గర కూడా స్వాములు వస్తారు. మీకు తోచినంత దక్షిణగా
దాంట్లో స్వామివారి పేరు చెబుతూ కన్యాదాన మహంగరిష్యే అనంటూ మొదలు పెడుతూ ఉండండి. మహాసంకల్పం ప్రారంభమవుతుంది. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి. అథానందవేద్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌకమధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకగమే అభ్యంతరమహరాంగాకాశవన్నిజావరణైः సప్తభిరావృతే అస్మిన్ బ్రహ్మాండకరండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంద ఐరావదాది అష్టదిగ్గజోపది ప్రతిష్ఠితస్య మహాబలపాదాది సప్తలోకానాం ఉపరి జలే ప్రతిలోమేన భూలోక మహోలోక జనోలోక సత్యాదిలోక సప్తాగానాం అధోభాగే మహానారాయ మమణ ఫణిరాజ సహస్రఫణామండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదండ సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదింగదిలుండాదండోత్తంభితే లోకాలోకవలయుతే లవనే సుసురాసర్పిత ధిక్షీర శుద్ధోదగార్ణమై పరివృతే జంబో ప్రక్ష కుశక్రౌంచ శంఖాల్వర పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపైరావృతే అమరావతి యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి గాంధర్వవత్యలగా ప్రభుతి పుణ్యవందనైర్ప్రకాశితే ఇంద్రాణియమనయోజవరుణవాజ కుబేర ఈశాన్య షష్టదిక్పాలకైః పాలితే లోకాలోకపర్వతైరావృతే మాహేంద్రమలయ శక్య శక్య హిమవత్ పంచమహానగాధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌమీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాల గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతి బాహుధా భీమరవి తుంగభద్రా రేణుకా కళాపహారిణి కావేరీ కృతమాల తామ్రపర్ణి విశోకా గౌతీ గండకై విచిత్రిక వశిష్ఠా ప్రవరా కాష్టపై సరయూ ధర్మపాపః భ్రావతి పల్గినోయ పుణ్యదా అనేక పుణ్యనదీ పవిత్రితే మధురామాయ కాశీ కాంచైక్యవంతికా పురీ ద్వారావిత్యాది పుణ్యపురీ విరాజితే గణేశతామ్రగభస్తినాగ సౌమ్య గంధర్వ రామణ భాగ్య నవవర్షరైధనిష్ఠితే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తినాగ సౌమ్య గాంధర్వచారణ భరతేతి నవవర్షాత్మికే రమణకమందుహరణకేతుమానవఖండమండితే ప్రత్యేకం నవసహస్రయోజన విస్తృతే లక్షయోజన విస్తీర్ణంబోద్వీపే దండక వింజక జంపక బదరిక నైమిషనహుష దేవదారు నైమిషారణ్యాది దశారణ్యయుతే భరతవర్షే భరణఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ కాశీ కురుక్షేత్ర గయా ప్రయాగ శ్రీరంగ శ్రీ వెంకటాచలాది పుణ్యక్షేత్రై గంగా గౌతమీ సరయూ నర్మదాది పుణ్య నదీ విష్ట విరాజితే సమభూమధ్యరేఖాయాః భూపూర్వదిగ్భాగే భూప్రవిష్ట షోడశ పరిమితస్య ద్వాత్రింశత్సహస్రయోజన మూర్ధ్ని విస్తారితస్య మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే సరోజమానే విరాజమానస్య సకలదుత్పత్తి హేతో పరబ్రహ్మణాని యుక్తస్య భృగుబలః ప్రత్యంగిర మరీద విశిష్టాఖ్య నవ బ్రహ్మణః తేషాం మధ్యే కారణ బ్రహ్మణః పరమాయురవర్షశతం తదర్థే యాతే తృతీయే ముహూర్తే ప్రథమవర్షే ప్రథమమాసే ప్రథమపక్షే ప్రథమదివసే వ్యాని ద్వితీయే యామే తృతీయే ముహూర్తే త్రయోదశఘటికాः పార్థివకల్పకూర్మకల్ప బ్రహ్మకల్ప సావిత్రీ కల్పానాం మధ్యే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే స్వయంభువ స్వారోజిత ఉత్తమదామద
दैवतदात्रमैवस्वदावर्णिधाक्ष ब्रह्मरौद्रधान्यरौद्रभूम्यादि चतुर्दशमन्वरेण मध्यते सप्तमे वैवस्वदमन्वन्तरे मत्स्यकूर्मवराहनारसिंहवामनवार्घवरामवोद्धकल्कितशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे वर्तमान व्यावहारिकदान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे पक्षे नवम्यां शुभतिथौ वासरः पुण्यवत्सरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పేటువంటి సంకల్పాన్ని చెప్పండి. ఇప్పటివరకు కూడా మనమందరం కూడా సాక్షాత్తు జనక మహారాజు గారి యొక్క ప్రతినిధులుగా కూర్చొని ఉన్నాం. ఇప్పుడు అమ్మవారిని స్వామివారికి కన్యాదానం చేస్తున్నాం. మనందరి తరపున అక్కడ